నేను ఒకటే చెప్పానండి. వన్స్ అగైన్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఐ విల్ పర్సనలీ బీ దేర్ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే పాసిబుల్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ యాక్సిడెంటల్. నేను సినిమా థియేటర్లో సినిమా ఇన్సైడ్ సినిమా థియేటర్ వాచింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ and an accident happened outside, which I was inside the theater watching a movie with my family and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with the family, and I'll be there I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you follow the same procedure every time that you have informed the police? Because I don't want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case, so I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustanki wait chestunnam. Yes, ante. Thank you. Andarki thank you andi. Marosari thank you for the media love and support. Thank you andi. Thank you so much. The accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with the family, and I'll be there I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you follow the same procedure every time that you have informed the police? Because I don't want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case, so I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustanki wait chestunnam. Yes, ante. Thank you. Andarki thank you andi. Marosari thank you for the media love and support. Thank you andi. Thank you so much. నేను ఒకటే చెప్తానండి. Once again we're extremely sorry for the family, and I will personally be there to support them in whatever way possible. It's purely accidental. నేను సినిమా థియేటర్లో inside a cinema theater watching a film with my family, and an accident happened outside, which I was inside the theater watching a movie with my family, and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with the family, and I'll be there I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you follow the same procedure every time that you have informed the police? Because I don't want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case, so I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustanki wait chestunnam. Yes, ante. Thank you. Andarki thank you andi. Marosari thank you for the media love and support. Thank you andi. Thank you so much. పేదలు పడుతూ వచ్చి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత మిత్రుడు దామోదర్ రాజనరసింహ గారిని పిలిచి సుప్రీంకోర్టులో కేసు మాదిగ వర్గీకరణ ఉపకులాలకు సంబంధించి కేసు ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ కేసులో ఇంప్లీడ్ అయి మన వాదనను వినిపించి తద్వారా వీళ్లకు న్యాయం చేయాలని చర్చ చేసి శాసనసభలో ఉన్న పార్టీలకు అతీతంగా అందరినీ మాదిగ ఎమ్మెల్యేలను దామోదర్ రాజనరసింహ గారి నేతృత్వంలో పిలిపించి నేను మాట్లాడి అభిషేక్ సింఘ్వీని, ముఖ్యమైన సల్మాన్ ఖుర్షీద్ను, ఇలాంటి ప్రముఖ సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాదులను నియమించి దామోదర్ రాజనరసింహ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు కేసులో ఇంప్లీడ్ అయి ఆ కేసులో వాదన వినిపించి ఆ జడ్జిమెంట్ రావడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించింది.
చాలా మంది జడ్జిమెంట్ వాటంతటా అదే వచ్చిందని మిత్రులు అనుకుంటున్నారు. కాదు, రోజులు కూర్చొని సుప్రీంకోర్టులో వాదన వినిపించిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. తీర్పు ఇచ్చిన సందర్భంగా శాసనసభ జరుగుతూ ఉండే. నాకు అధికారులు సుప్రీంకోర్టులో అనుకూలమైన తీర్పు వచ్చిందని చిట్టి పంపిస్తే అక్కడికక్కడే శాసనసభలో స్పష్టంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును తూచా తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందని శాసనసభ వేదికగా నేను చెప్పడం జరిగింది. మాదిగ ఉపకులాల వర్గీకరణ తెలంగాణ సమస్య లాక తెలంగాణ రాష్ట్ర చాలా అయిపోయింది. కొంచెం శక్తివంతులు అవ్వడం మనకరమైన పరిస్థితిని తెచ్చిపెట్టింది. కానీ ప్రజల ఆకాంక్ష ముందు ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ లీగల్ మ్యాటర్స్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. దీని ఇంకా లీగల్ టర్మినాలజీని కూడా పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకోవాలంటే తక్షణమే షమీమ్ అఖ్తర్ అనే హైకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జిని వేసి 60 days లో ఆయన ఫైనల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిన టైం జ్యుడిషియల్ కమిషన్ దీన్ని మళ్ళీ మొదలు పెట్టినాక ఇంకెవరో వెళ్ళి అమలు చేసే విధానంలో లోపం ఉంది, మళ్ళీ కోర్టుకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఏదైనా ఆర్డర్ అడ్డం పట్టుకొచ్చిందంటే మళ్ళీ శాశ్వతంగా మీరు మళ్ళీ కొన్ని దశాబ్దాలు మళ్ళీ కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకోసమే ఈ ప్రాసెస్ని చాలా పద్ధతి ప్రకారం చేయాలనే ఒక ఆలోచనతోటి దీంట్లో ముందు యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ గా దళితున్నే నియమించలేదు. కానీ ఈసారి ప్రొఫెసర్ కుమార్ మాదిక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన తెలంగాణలో ఏ గొప్ప వ్యక్తులైనా పివి నరసింహారావు గారు కావచ్చు, జయపాల్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, మరి చెన్నారెడ్డి గారు కావచ్చు, ఎవరైనా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్లమని చెప్పుకునే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి మొట్టమొదటిసారి 100 సంవత్సరాల హిస్టరీలో ఒక మాదిగ వైస్ ఛాన్సలర్గా మన ప్రభుత్వం నియమించింది. IIIకి బాసర మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వైస్ ఛాన్సలర్ను నియమించడం జరిగింది. హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తంని మాదిగ సామాజిక వర్గం నుంచి మనం నియమించుకోవడం జరిగింది. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో మెంబర్గా పాల్వాయి రజని నల్గొండ జిల్లా నుంచి మాదిగ సామాజిక వర్గం నుంచి నియమించడం జరిగింది. విద్యా కమిషన్లో చారగొండ వెంకటేష్ మాదిగ సామాజిక వర్గం నుంచి విద్యా కమిషన్లో మెంబర్గా నియమించడం జరిగింది. ఏ అవకాశం వచ్చినా రాజకీయపరమైన లేకపోతే అధికారులకు సంబంధించిన నియామకాలు ఈ ప్రభుత్వం ఏది చేపట్టినా మాదిగ సామాజిక వర్గం అడగకుండానే వాళ్ళకి కావాల్సిన దానికంటే ఇంకొక ముద్ద ఎక్కువ పెట్టడానికి మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ గురించి పదే మీ ముందు నేను ప్రస్తావిస్తుంటా. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ యూనివర్సిటీస్తో కాంపిటీట్ చేసే విధంగా లైక్ స్టాన్ఫర్డ్ లాంటి ఒక గొప్ప యూనివర్సిటీని ఇవ్వాలని ఆ యూనివర్సిటీని PPP మోడల్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్లో మనం స్టార్ట్ చేసినాం. ఆ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ఆనంద్ మహేంద్ర ఆటోమొబైల్ కంపెనీ ఓనర్ CEO ఆనంద్ మహేంద్ర ఆ స్కిల్ యూనివర్సిటీ చైర్పర్సన్గా ఈరోజు వారు పనిచేస్తున్నారు. అందులో కూడా పగిడిపాటి దేవయ్య గారిని NRIని మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన పెద్దల్ని ఆ బోర్డులో, ఎందుకంటే పాలసీ డెసిషన్స్ అంతా బోర్డే చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫెసిలిటేటెడ్ యూనివర్సిటీ. Mr. Pagidipati Deva is one of the board directors who belongs to Madiga community. So, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మీకు అన్యాయం జరగనివ్వదు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు న్యాయం చేయడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. అమలు చేసే క్రమంలో కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితులు
ఒక రోజు వెనక ఒక రోజు ముందు ఉండొచ్చు, కానీ మీకు తప్పకుండా న్యాయం చేస్తుందని తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా సదాలక్ష్మి గారు ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిప్యూటీ స్పీకర్గా తెలంగాణ ప్రాంతంలో బాగా పాపులర్గా, ఇంతకుముందే రత్నప్రభ గారు వారి విగ్రహం ఉంటే బాగుంటుంది, వారి జయంతి వర్ధంతులు ప్రభుత్వం వారిని